सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं हाँ तुहाडे नाल रवि संगराहुर। अज दे प्रोग्राम च गल होएगी सरकार दी बेरुखी अते तशद्दद दा शिकार होए अध्यापकों दी। पटियाला च बीते दिनी रोज़गार मंगदे अध्यापकों ते भारी लाठीचार्ज होया। उन्हां दा कसूर ये सी कि वह अपने भविख लई रोज़गार दी मंग कर रहे सी। अध्यापकों दी नौकरी लैण लई सरकार वल्लों तय कीते पैमाने भाव टैट का पेपर पास करन मगरों भी सरकार दे मूँह वल देख रहे ये अध्यापक हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं याद करवाउणा चाहुंदे सी कि साडे बारे भी कुछ सोच लवो, पर मिलिया की डांगा। इस मामले ते पूरी गलबात करांगे, पर उस तों पहिलां एक रिपोर्ट देखदे हां जिस च नज़रसानी करांगे कि आखिर अध्यापकां नाल हुण तक होया की कुछ है। बीते दिनी अपनियां मंगां नूं लैके मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घिराओ करन जा रहे बेरोज़गार ईटीटी अध्यापकों ते पुलिस वालों लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज जिथे कई अध्यापक जख्मी हो गए, उत्थे ही कई अध्यापकों दीयां पग्गां भी लथ गईयां। लाठीचार्ज तो बाद कई अध्यापकों नूं पुलिस ने हिरासत च भी लिया। जानकारी मुताबिक जब बेरोज़गार अध्यापक दोपहर नूं नेहरू पार्क विखे इकट्ठे होए तां पुलिस वालों नेहरू पार्क की घेराबंदी कर दी गई ते उस तो बाद बेरोज़गार अध्यापकों ने नेहरू पार्क दीयां तारां टप के सीधा मोती महल वल जाना शुरू कर दिता। अध्यापकों के इस फैसले नूं ढाउण लई पुलिस प्रशासन वालों अध्यापकों नूं घड़ीस घड़ीस के कुੱਟਿਆ गया। पहलां प्रशासन की डांग ते फिर कलम की गाज भी अध्यापकों ते ही आण डिग्गी। पटियाला च प्रदर्शन करने वाले बेरोज़गार अध्यापकों खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिस विच 20 अध्यापक नामजद किए गए। उत्थे ही 43 अणपछाते अध्यापकों खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। महिला पुलिस मुलाजमां नाल धक्का मुक्की का इल्ज़ाम भी लगाया गया। जानकारी मुताबिक SSP ने पहला ही अध्यापकों खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे दिते सी। उन्होंने अध्यापकों ते भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अध्यापकों वालों महिला मुलाजमां प्रति भद्दी शब्दावली वरती गई सी। इत्थे यह भी जिक्रयोग है कि 8 मार्च वाले दिन प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों ने भाखड़ा नहर विच छलांग भी ला दी सी, जिन्हां नूं बहुत ही मुशक्कत पिछों नहर विचों सही सलामत कढ़िया गया सी, जिस मगरों अध्यापकों ने उसे नहर ते धरना भी ला दिता सी। हाल ही विच अध्यापकों के संघर्ष अगे झुकदिआं सरकार ने 12 मार्च नूं प्रमुख सकत्तर सुरेश कुमार नाल मीटिंग का समा दे दिता ते अध्यापकों के भख के मसलिਆਂ ते विचार की जाएगी। पर अध्यापकों का कहना है बेशक मीटिंग तय हो गई है, पर जेकर उन्हां दीआं मंगां अनुसार मन भाउंदा फैसला ना आया, भाव मीटिंग किसी सिट्टे ते ना पहुंची, तो आउण वाली 14 मार्च नूं मुड़ मोती महल का घिराओ किया जाएगा, सगों संघर्ष नूं होर तिखा किया जाएगा। अध्यापकों ते होई इस कार्रवाई पिछों हुण बहुत सारियां हमख्याली अते भरातरी जथेबंदियां अध्यापकों के हक च आण खलोईआं ने, जिन्हां दा अध्यापकों नूं थापड़ा है कि वो उन्हां दी कामयाबी च आउण वालीआं औकड़ां नूं रल मिल के सहणगे। साडे वल्लों इस पूरे वरतारे बारे सियासी माहिरां नाल गलबात कीती गई। सियासी माहिरां दी राय इस करके भी जरूरी बन जाती है कि हर साल अजिहियां घटनावां हुंदियां ने ते विरोधी पाले च बैठी पार्टी सत्ता धिर नूं दोषी ठहराउंदी है। ये वरतारा लगातार चलदा रहिंदा है। इस दा कारण अते हल टटोलण लई प्रोफैसर मनजीत सिंह ने अपनी राय रखी। प्रोफैसर साहब, जिस तरह पिछले दिनी अध्यापकों के नाल सरकार वालों पुलिस प्रशासन वालों पटियाला च व्यवहार किया गया, उन्होंने किदां देखदे? देखो, गल ये है कि डेमोक्रेसी की हालत साडे देश के अंदर ये हैगी कि पहलां तो कुछ लोगों को किसी किस्म की सर्विस नहीं है, कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई तनख्वाहां वेले सिर नहीं देनियां, कोई रोज़गार नहीं देना। पहलां तो इहो जी कोई नॉन परफॉर्मेंस हैगी। उदों बाद जे कोई रोंदा पिटदा इहदे विरुद्ध तो उन्होंने डंडे मारते हैं। जानी हालत देश के अंदर तो इहो जी हो गई। ये पटियाले वाली तो एक हैगी अपने आप च कि तुहाडे चौराहिਆਂ च पोस्टर लाउण लग पे आ कि यह बंदे ने मजारा किया, इस करके इहदा घर ते थौ पता सारा जान लो जो लखनऊ दे विच होया।
ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾਤੇ। ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਐਡ ਪਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਟ ਪਾਸ ਆ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਸ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 16,000 ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। 10% ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, 90% ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ 1-2 ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਇਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 95-90% ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100% ਦਲਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ। 50 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਆਪ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਨਤਮ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ 7,000 ਤੇ 5,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5-5 6-6 ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 15,000 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਧਾਂਦਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਧਨੁਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲ ਤਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ETT ਪਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਨੇਗੇ, ਝੂਠੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕਪਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 52% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਵਾਊ ਮਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48% ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਵਿੱਚੇ BJP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 48% ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ। 52% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2022 ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 12,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰਫ 1664 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੜਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਜਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢੋ, 87,000 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜਿਵੇਂ ETT ਆ, B.Ed ਆ, ਉਹ ਓਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਏ। ਉਹ ਨਾ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਂ, ਅਤੇ 2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 50% ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1200 ਬੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, 12,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ 12,000 ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋੜਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।